It means کہ وہ آفس آیا ہے, کام کرنے کے لیے آیا ہے, تو ہمارا کیا کام ہے کہ اس کو ہم سنیں, سمجھیں, اپنی کنڈولنس یا جو سپورٹ ہے وہ اس کو دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اپنا کام بتا دیں, کام وہ آپ کو کر کے دے دے گا. یہ ایک سلائٹ ڈفرنس ہے بٹوین اے لیڈر اینڈ مینیجر. The third one is healing. ٹھیک ہے, اب ہیلنگ کیا چیز ہے, آپ کو نہیں پتا کہ اس کی پریویس ہسٹری کیا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی ریسنٹلی اس کی ڈیورس ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہو, ٹھیک ہے, یا کوئی پاسٹ ایسا ایکسپیرینس وہ کر رہا ہو, تو اس کی ہیلنگ بھی ایک لیڈر کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور کیسے دے سکتا ہے, اس کو کاؤنسل کر کے, اس کے ساتھ ٹائم گزار کے, اس کو موٹیویٹ کر کے, ٹھیک ہے. تو ہیلنگ جو ہے وہ بھی ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں دل کسی کا ٹوٹا ہوا ہو تو وہ فوراً تو نہیں وہ نارمل ہو جاتا, وقت لگتا ہے نا. جو سب سے زیادہ جو اچھا مرہم ہے وہ کیا ہے, وقت ہے. تو اس کو وقت ہے. آپ کو یہ پتہ لگا ہے کہ ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے ہی اس کی ڈیورس ہوئی ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ ہوا ہے, تو اس کو وقت چاہیے ہوگا, وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوگا. تو جو اچھا لیڈر ہوگا وہ اس چیز کو سمجھے گا, وہ اس کو ٹائم دے گا, اس کی کاؤنسلنگ کرے گا, اس کو سب کچھ کرے گا تاکہ یہ جب تک وہ نارملائز نہیں ہو جاتا. اینڈ دا فورتھ ون از اویئرنیس, کہ آپ کو پتا تو ہو کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کو پتا لگا ایک بندے نے کام نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو شام کو شوکاز نوٹس بھیج دیا, تمہیں میں نے صبح ایک کام کرنے کو کہا تھا, تم نے نہیں کیا, تو تمہاری نوکری ختم. پھر جب آپ نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا تو پتا لگا کہ اس کی فیملی میں رات کو ایک بہت بڑا کرائسس ہو گیا, چوری ہو گئی ہے, ڈکیتی ہو گئی ہے, اس کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, مسز کے ساتھ کوئی اس کو پرابلم ہو گیا ہے. بٹ ہم نے کیا کیا, ہم نے فوراً اپنا فیصلہ سنا دیا. سو دس از کالڈ اویئرنیس. پرسویشن از ریلیٹڈ ٹو انفلوئنس, جو ہم نے بات کی ہے کہ ایک کام ہے کہ ہم نے اس سے زبردستی کروانا ہے, ایک یہ ہے کہ اس سے ہم نے کروانا ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹریٹ آف سرونٹ لیڈرشپ. اس کے بعد نیکسٹ ہے اسٹیورڈشپ. اسٹیورڈشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ریسورسز دی گئی ہیں, اس ریسورسز کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. اگر آپ کو کمپنی نے یہ کہا ہے کہ آپ کا آج کا یہ جو 5,000 روپے ہے, یہ آج کا آپ کا بجٹ ہے, آپ نے اس کے اندر کلائنٹ کو آپ نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, اس کی نیڈ کیسے پوری کرنی ہے, اس کو کہیں کھانا کھلانا ہے یا کچھ بھی اس کے ساتھ کرنا ہے, یہ 5,000 آپ کو ریسورس دی جاتی ہے, اور اس 5,000 کو آپ کیا کرتے ہیں, جا کے کوئی سوٹ لے کے آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بددیانتی تو کی ہی کی, لیکن آپ نے جو آپ کو ایک امانت سونپی گئی تھی اس کو بھی آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کیا, استعمال نہیں کیا. اینڈ دین کمٹمنٹ, کہ جی جو کام آپ کو کہا گیا آپ نے اس کو فلی کمٹمنٹ کیا. آگے ڈیٹیل ہے اس لیے میں اس کو گو تھرو جلدی کر رہا ہوں. کمٹمنٹ ہے آپ کی, کہ آپ کی ایک چیز کمٹمنٹ تھی, they were committed کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے مل کر کرنا ہے, اور اس کو یہ کمٹمنٹ ہے میری آپ کے ساتھ, یہ میں نے پوری کرنی ہے. اگر کوئی بات کہے کہ وہ پوری نہ کرے تو آپ کو کیسا لگتا ہے, برا لگتا ہے, آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ یار تم نے تو کمٹمنٹ کی تھی, تم نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی. تو اگر آپ اپنی کمٹمنٹ پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں, سو یو بیکم اے لیڈر. اینڈ دین کمیونٹی, کہ جب آپ لیڈر کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو کمیونٹی گرو کر رہی ہوتی ہے. ایک لیڈر بنا, ٹھیک ہے, اس نے آگے اور لوگوں کو اس نے ویلیو دینا شروع کر دی, وہ لوگ اپلفٹ ہونا شروع ہو گئے, انہوں نے آگے اور لوگوں کو بنانا شروع کر دیا, ایک چین چلنا شروع ہو گئی. اب وہ جب سارے ہی لوگ جب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا, کمیونٹی بلڈ ہوگی. اینڈ دا لاسٹ ون از فور سائٹ. آپ فیوچر دیکھتے ہیں, آپ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بس آج شام کو ہمارا یوزلی مائنڈ سیٹ کیا ہے, بس آج کا دن گزر جائے کسی طریقے سے, کل کی کل دیکھی جائے گی. تو یہ بھی مائنڈ سیٹ ہمارا ٹھیک نہیں ہے. اب ہم ان کو کوئکلی ریویو کرتے ہیں. Listening has a genuine interest in those being served. کہ اگر کسی کو سرو کیا جا رہا ہے تو آپ کا اس کے اندر genuine interest ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ you are listening for the understanding. آپ صرف سن نہیں رہے, اس کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ رہے ہیں. And then
appreciate, welcomes all viewpoints and ideas and invites feedback. اور وہ آپ کو ساری باتیں آپ کی سنتے ہیں, آپ اس کو فیڈ بیک کے لیے بھی بلاتے ہیں, اور اس کے آئیڈیاز کو بھی سنتے ہیں اور ان کے اوپر غور کرتے ہیں. So this is another example of listening. Listens completely before any suggestions are suggested. ٹھیک ہے نا, اب تو ذرا بات ختم کر لے پھر میں تجھے بتاتا ہوں. This is how we do. کلائنٹ کے ساتھ بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اس نے بات شروع کی, اس نے ایک آپ کو شروع میں کی پوائنٹ دے دیا, ٹھیک ہے, اس نے بتا دیا کہ جی میرا جو ہے پچھلے مہینے بل زیادہ آیا. آپ نے فوراً جو ہے اپنی ساری کیلکولیشن, اچھا میں اس کو وہ والا پوائنٹ بتا دیتا ہوں, وہ پوائنٹ بتا دوں گا, یہ والا پوائنٹ بتا دوں گا. وہ اگر ہو سکتا ہے اینڈ پہ کہے کہ پچھلے مہینے زیادہ بل تھا, اب میرا مائنس میں آ گیا. بیچ میں جو اس کا پرابلم تھا وہ آپ نے سنا ہی نہیں, پرابلم کچھ اور تھا. تو لسننگ کا جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ پہلے جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو آپ سنیں. موبائل آپ کا سائلنٹ پہ ہو, سائڈ پہ ہو, اور اگر آپ کی بہت امپورٹنٹ کال آنی ہے تو اس کو پہلے بتا دیں کہ سر I am expecting an important call, تو اگر میری کال آ جاتی ہے تو مجھے 1 یا 2 منٹ چاہیے ہوں, اس کو آپ پہلے بتا دیں. So that is also the part of listening. Then empathy separates the person from their work. ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنے کام سے اس کو ہٹ کے دیکھتے ہیں. ہم نے کہا اگر وہ آفس آ گیا ہے, آفس میں وہ بیٹھا ہوا ہے, کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس وے میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. جبکہ اگر وہ آفس میں آیا ہے, فزیکلی موجود ہے, ہو سکتا ہے وہ مینٹلی کسی اور پرابلم میں گیا ہو. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, ایمپیتھی. ایکسپریسز اپریسیشن اینڈ شوز کیئر اینڈ کنسرن, جس کی میں نے ایگزامپل دی ہے کہ تمہیں سپورٹ چاہیے, تمہیں کسی قسم کی مدد چاہیے, آئی ایم ہیئر ٹو سپورٹ یو, مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. So this is another way to show the empathy. Healing, جیسے بتایا, understand that people have personal history. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ گزر رہا ہو اور اس کو جاتے ہوئے جو ہے اس کو کوئی پرانی اپنی پیار کرنے والی 2 بچوں کے ساتھ نظر آ گئی ہو سکتا ہے نا. تو وہ پھر آ کے اب آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آفس میں آ کے وہ کیسے بہیو کرے گا. اچھا بہیو تو نہیں کرے گا نا, پریشان ہی رہے گا. So this is the way of healing, کہ آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کے ایشوز کیا چل رہے ہیں. Then negotiate conflicts and repairs relationship, کہ آپ اس کو دیکھ, اگر وہ آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ میری مسز کے ساتھ یا میرے بھائیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو آپ اپنا جینوئن کنسرن شو کر کے اس کے ساتھ ایک ریپو بلڈ کرتے ہیں کہ یار اچھا یہ کر کے دیکھ لو, یا ایسے اس کو آپ سجیشنز دیتے ہیں, اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. بٹ دیٹ آل شوڈ بی جینوئن. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں کہ جی میں بہت زیادہ سنسیئر تھا, میں بہت زیادہ جینوئنلی اس کے ساتھ تھا, تو وہ اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ جینوئنلی موجود ہے یا میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے. سو ایوری باڈی نوز. ٹھیک ہے, ہم کسی دوسرے بندے کو اس طرح سے انڈر ریٹ نہیں کر سکتے کہ یار نہیں یہ تو ایسے ہی عجیب سا آدمی ہے, اس کو تو نہیں پتا لگتا. بچے کو جب سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو بڑے کو تو لازمی سمجھ آئے گی. سو ہیلنگ از another part. And then servant leader awareness, self-aware, admits and understands personal limits and weaknesses. اس کو اپنی weaknesses اور strengths کا پتا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میرے اندر کیا strength ہے, میری کیا weakness ہے. اب وہ کلائنٹ کے پاس جا رہا ہے, کلائنٹ نے اس سے ایکسٹریملی ٹیکنیکل کوشچن کر لیے اور اس کو پتا ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا, تو وہ کیا کرے گا؟ بیسٹ کیا ہے, غلط جواب دے کر آ جائے. بیسٹ ہے نا, غلط جواب دے کر آ جائے. دوسرا بیسٹ وے کیا ہے کہ وہ اپنے کسی سینئر سے یا ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے اس کی بات کرے اور ان کو پہنچائے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. اگر آپ نے اس کو غلط بتا دیا تو وہ زیادہ نقصان ہے, اس کا زیادہ نقصان ہے. صحیح کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. آپ اس کو ایکسکیوز کر رہے ہیں, آپ ایک اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں دوبارہ ملنے کی. آپ نیکسٹ ٹائم جائیں گے, ان کو یہی بتائیں گے کہ سر لاسٹ ٹائم آپ کا یہ کوشچن تھا, میری اس کے اوپر بہت زیادہ گرپ نہیں تھی, اب میں کمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ آیا ہوں, سر یہ چیزیں ہیں. جسٹ امیجن
उसके ऊपर आपका क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैंने कंसर्न शो किया था तो ये मुझे उसका जवाब देने दोबारा आया और आपको मौका मिल गया उसके साथ दोबारा इंटरेक्ट करने का। हमने उस वक्त जान छुड़वाई, गलत जवाब देकर आ गए और उसको बाद में किसी ने सही बता दिया। नेवर अंडररेट एनी अदर पर्सन, चाहे वो एक बाहर रेडी पे बंदा है या किसी भी कंपनी का सीईओ है, नेवर अंडररेट। हर बंदा बहुत समझदार है, आपकी फीलिंग्स को समझता है, आपके इंटेंट्स को समझता है, आपका मकसद को समझता है। सो द बेस्ट वे इज टू बी फेयर। आपने उसके साथ फेयर रहना, आपने उसके साथ कोई भी गलत चीज नहीं करनी। एंड देन एज जनरल ग्रुप उसको अपनी टीम का भी पता होता है, हर बंदे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता होता है। एक बंदे की स्ट्रेंथ है कि वो वर्कर आदमी है, ठीक है, फील्ड के अंदर उसको रहना बहुत पसंद है, वो कहेगा नहीं तुमने जो है ना डॉक्यूमेंट्स करने, तो क्या करेगा, सही करेगा कि नहीं करेगा। अगर वही एक बंदा जो है वो डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे कर लेता है और उसको हम कहते हैं नहीं तुम फील्ड में जाओ और जाकर फील्ड के अंदर जो है ना क्लाइंट्स लेकर आओ, तो वो क्या करेगा, नहीं ला पाएगा। सो आपको अपनी टीम का पता होना बहुत जरूरी है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। एंड देन परसुएशन, मेक यूज ऑफ द अर्न्ड अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। देखिए जो अथॉरिटी है, जो एक लीडर है, वो अर्न करता है, ठीक है। एक अथॉरिटी ये है कि आपके अब हम एग्जांपल देते हैं आतिफ साहब की, उनके पास एक अथॉरिटी है दैट ही इज द सीईओ, ठीक है। एक आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट, खौफ मौजूद है। दूसरा ये है कि वो अपने एक्शन से और अपनी जो भी उनके डिसीजंस हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस को अर्न करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड परसुएशन। वो आपको अपने एक्शन से, अपनी बातों से परसुएट करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको लगता है कि ये बंदा मेरे फायदे के लिए है और ये मेरा कभी नुकसान नहीं कर सकता। सो इवेंचुअली क्या होता है, आपकी लॉयल्टी बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी मोटिवेशन बढ़ती है। दिस इज हाउ द लीडर वर्क्स and then does not take advantage of his or her authority। एक ये है कि जो अथॉरिटी मिल गई उसके बाद जो है फिर चल रहा है, तुम आओ तो सही 5 मिनट लेट हैं, फाइन कर दिया, ठीक है, जल्दी जाना है, तो तुम्हें रोज तुम्हें कोई ना कोई मसला होता है। तो ये क्या है, ये आप अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं। सो दिस इज नॉट कॉल्ड द लीडरशिप, ठीक है। ये काम मैंने, और ये कितना अर्सा चलती है, फ्यू डेज, ठीक है। मतलब आप देखें ना, अगर तो एक मैनेजर है, ठीक है, एक बंदा अगर उसकी कंप्लेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम किस में है, बंदे में। अगर 20 बंदे अगर एक ही मैनेजर की कंप्लेन कर रहे हैं, प्रॉब्लम किस में है, जब मैनेजर में प्रॉब्लम है, डीमोटिवेटेड टीम होगी, प्रोडक्टिविटी डाउन होना शुरू होगी, आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। इवेंचुअली लॉस किसका है, कंपनी का। कंपनी के जो सीईओ हैं वो क्या करेंगे, 20 बंदे तो नहीं निकाल सकते, मैनेजर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो जब भी कहीं प्रॉब्लम आता है, क्रिकेट टीम में कभी आपने देखा कि जी वो एक अगर मैच हारी है तो क्या किसको हटाया जाता है, कैप्टन को हटाया जाता है ना, रहता तो टीम में, ठीक है। लेकिन जो फारिग कर दिए जाते हैं, किनको हटा दिया जाता है, कोच को, स्टाफ को, उन सारों को हटा दिया जाता है। कैप्टन के लिए सजा यही होती है कि वो एज अ प्लेयर आ जाए, ठीक है। अब चूंकि क्रिकेट एक ही गेम है, अब वो क्रिकेट छोड़ के अब फुटबॉल तो खेलने जा नहीं सकता, बेसबॉल तो खेलने जा नहीं सकता, तो उसकी मजबूरी है क्योंकि उसका ब्रेड एंड बटर क्या है, क्रिकेट है। लेकिन यहाँ पर उसके पास क्या ऑप्शन है, इसमें डिमोट होके भी आ सकता है या किसी और कंपनी में भी जा सकता है। सो दिस इज द एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ परसुएशन कि वो इन्फ्लुएंस करता है, ना कि किसी से जोर जबरदस्ती करवाता है। Conceptualization paints a clear picture of the future and has vision। कॉन्सेप्ट लेकर आता है कि एक आपको बताता है कि आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज हमारी कंपनी की सेल्स जो है वो 5 करोड़ है,
तुम्हारी इनकम जो है 5 लाख है, अगर कंपनी 10 करोड़ पे जाएगी तुम्हारी इनकम 10 लाख पे आएगी। अब वो कहता है ठीक है, आप उसको कॉन्सेप्ट देते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरीके से हम इसके ऊपर काम करेंगे और हमारा इतने सालों के अंदर हम यहाँ पर होंगे। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। वो आपको उस जगह के ऊपर लेकर जाता है। वो आपको कहता है कि 10 लाख तनख्वाह होगी, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे होंगे, गाड़ी तुम्हारी अच्छी होगी, तुम्हारी खुशहाल ज़िंदगी होगी, तुम हर 6 महीने बाद इंटरनेशनल टूर कर रहे होगे। सो वो आपको विजन के अंदर अपने साथ लेकर जाता है। ये कौन लेकर जाता है? विजन ब्रॉड करता है। तो ये क्या होता है? कौन करता है? ये लीडर करता है। ठीक है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो इस कंपनी के सीईओ बन सकते हैं? बाकी क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन बाकी क्यों नहीं बन सकते? माइंडसेट तो आप लेकर आए ना, यस आई विल बी द सीईओ ऑफ दिस कंपनी और एनी अदर कंपनी, लेकिन हमने पहले अपने आप को समझा दिया है कि सीईओशिप तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है जिंदगी भर धक्के खाना, घूमते रहना, फिरते रहना, खजालत भुगतते रहना। तुम्हारा काम है। सीईओ तुम्हारे थोड़ी होते। सीईओ के लिए तो वो कोई डिफरेंट तरीके से पैदा होना पड़ता है, डिफरेंट आपकी ट्रेड्स होती हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तब सीईओ बनते हैं। आम आदमी का काम सीईओ बनना नहीं। सो अगेन ये क्या है? ये हमारा एक ब्रॉड जो विजन नहीं है, नैरो माइंडेड विजन है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं। मैं कहता हूं कि आई विल बी द बेस्ट ट्रेनर इन नेक्स्ट 3 years इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर 3 सालों में मैं दुनिया में नहीं तो कम से कम पाकिस्तान में तो किसी लेवल पर पहुंच जाऊंगा। क्या अगर मैं आज ये कह दूं कि नहीं मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरी तो फील्ड ही हो रहा है, मैं मेडिकल का बंदा, मैं कैसे इसके ऊपर लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग करवाऊंगा, मेरे पास तो कोई मेरे पास सर्टिफिकेशंस नहीं है, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है। तो मैंने वो एक लंबी लिस्ट निकाल के रख दी कि क्या वजह है जिसकी वजह से हो नहीं सकता। ठीक है, एक चीज है जिसके साथ वो सब कुछ हो सकता है, और वो क्या है? मैं कर सकता हूं। दिस इज द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस, कि आपने अगर अपना माइंडसेट बना लिया है कि ये नहीं हो सकता, तो वो यकीन माने नहीं होगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो नहीं होगा। अगर आपने माइंडसेट बना लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो वो यकीन माने वो कर रहे हैं। सो द डिफरेंस लाइज इन यू। तो अगर आप ये 4, 5, 6 चीजें अगर आज से अप्लाई करना शुरू कर दें, तो डिफरेंस जो है आपकी लाइफ के अंदर खुद आना शुरू हो जाएगा। डिफरेंस फील होता है। ठीक है, मैं अगर आज यहाँ पर लीडरशिप की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी आतिफ साहब से, वो हुई थी एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक मेडिकल फील्ड के ताल्लुक से रखने वाले बंदे के तौर पर मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन आज यहाँ पर मैं खड़े एक सेल्स टीम को, एक सक्सेसफुल सेल्स टीम को मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। व्हाई? क्योंकि उनको नजर आया, को फील हुआ कि ये बंदा ऐसा है जो मेरी टीम को लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग दे सकता है। अगर उनको 1% भी डाउट होता कि ये नहीं कर सकता, तो क्या आज मैं यहाँ खड़ा होता? तो आप ये सोचे कि मैं जो मर्जी कर लूं किसी को नजर नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका जो चिकन का सालन है वो पूरी तरह से पका नहीं है। अभी उसको थोड़े से और सेक की जरूरत है, हीट चाहिए उसको, अभी उसको थोड़ा सा नमक चाहिए, उसको थोड़ा से रायता, वो क्या कहते हैं, दही और चाहिए, थोड़े से टमाटर और चाहिए। तब जब आप पूरी तरह से जब पक जाएंगे, तो आप उसकी जो खुशबू है वो आपको बता देती है कि ये चीज अब तैयार है। तो हमें ये लगता है कि शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन जो आपसे जो नेक्स्ट फेज पे होते हैं, उनको भी जब आप पकते हैं तो उनको खुशबू आना शुरू हो जाती है कि ये बंदा जो है अब पक चुका है, अब जो है मैंने भी इसको एंजॉय करना है और मेरी कंपनी ने भी इसको एंजॉय करना है। सो दिस इज कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। डॉक्टर साहब, इंटरव्यू करना है टॉप 3 एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के लिए कंपनी की तरफ से गिफ्ट। ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो मैं अनाउंस करूँ या आप ही करेंगे? आपने देने? अच्छा, मैंने देने।
تو نام پھر بعد میں مناؤں نا آپ جو ایکٹیو پارٹیسپینٹ اچھا ٹھیک ہے اوکے مطلب جو ایکٹیولی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے گفٹ ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ٹھیک ہے جو ٹاپ 3 جو جن کی ایک پارٹیسپیشن اچھی ہے اور جو سوالات زیادہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے 3 گفٹ یہاں پر موجود ہیں. تو سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ نام لینا ہے تو اس کا بیسٹ وے کیا ہے؟ نہیں لسننگ سنتے رہیں بس انعام آپ کا ہے. سننا ہے سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے صرف سننا اس لیے نہیں ہے کہ اب ہمارا کیا ہے انعام ہے ہم دیکھ مجھے رہے ہیں اچھا کیا ہوگا پچھلی دفعہ تو یہ دیا تھا کیا اس کے اب ہمارا دھیان وہاں پر چلا جائے سن ہم رہے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں وہ سارے سن اب آپ نے سننا ہے سمجھنے کے آپ ہی کا فائدہ ہے. دیکھیں جو آج یہ جو ٹریننگ ہے یہ جو اگر ہم یہ جو بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑا مس کانسیپٹ ہے کہ یہ جو ہے عاطف صاحب اس لیے کروا رہے ہیں کہ ان کی کمپنی کو فائدہ ہے. اگر آپ لیڈرشپ سکلز کو لے لیتے ہیں آج آپ کو کانسیپٹ پتہ لگ جاتے ہیں تو جب آپ یہاں سے جا رہے ہوں گے تو عاطف صاحب آپ کے دماغ سے وہ تو نہیں لے سکتے ٹھیک ہے. میں اینولی اپنی ٹریننگز کے اوپر سال کا 3 سے 5 لاکھ روپیہ میں خرچ کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں. ابھی 2 مہینے گزرے ہیں اور میں تقریباً اس ٹائم پہ $700 کے میں ڈیفرنٹ کورسز بائی کر چکا ہوں کیونکہ جب آپ چیز خریدتے ہیں نا تو اس کی پھر آپ کو اہمیت بھی ہوتی ہے. وہی چیزیں ساری یوٹیوب پہ بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن میں نہیں جاتا وہاں پہ لیکن جو چیز خریدی ہوتی ہے اس کو میری کوشش ہوتی ہے اگلے 1 ہفتے کے اندر اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور 1 ہفتے کے اندر وہ میں سارے کورسز کر لیتا ہوں. ابھی شاید لگ رہا ہے کہ کمپنی کا فائدہ ہے اس کی اگر ویلیو بڑھانی ہے تو میں ابھی کہوں گا عاطف صاحب سے شاید میں نے آپ کو کنسیپٹ ایک دفعہ شروع میں بھی دیا تھا ان سب سے کم از کم اور کچھ نہیں تو $500 فی پارٹیسپینٹ لیں گے جی یہ ٹریننگ ہے اور یہ پیڈ ٹریننگ ہے. آپ وہ اپنا 500 پورا کرنے کے لیے 2 گھنٹے پورا آپ کچھ نہ کچھ وہ وہاں سے لینے کی کوشش کریں. جب آپ نے کسی چیز کے لیے پے کیا ہوتا ہے تو اس کی ویلیو اور ہوتی ہے. جو میری پہلی جو آپ کے ساتھ میٹنگ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ یہی ہوئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ان سے لیا جائے تاکہ اس کی ایک ویلیو ان کے ذہن میں ہو کہ یار اس چیز کے لیے ہم نے پے کیا ہے. بلکہ آپ اناؤنس کر دیں نیکسٹ ہماری پروجیکٹ مینجمنٹ پروگرام کے اوپر PMP کے اوپر ٹریننگ ہوگی اس کی 10,000 فیس ان سے وہ رکھی اور یہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ٹیم ہے انہیں بھی کہیں کہ بالکل ایک ہمارا کورس ہم کر رہے ہیں جو کہ پرٹیکولرلی مینیجرز کے لیے ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10,000 پے کر کے اس کے آپ وہ 3 سے 4 دن کی وہ پورا آپ کے پاس ایجنڈا آ جائے گا 3 سے 4 دن کی ٹریننگ ہوگی. اگر آپ پروجیکٹ مینیجر پروفیشنل بن جاتے ہیں اگر آپ کوئی چیز سیکھ جاتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ میں اس میں سر ویلیو ایڈ کروں گا ویسے جی میں خود PMP کیا ہوا ہے ایگزام بھی دیا ہوں. یہ انتہائی ورتھیبل ٹریننگ ہے اگر مطلب یہ کروا رہے ہیں اور یہ بہت چیپ میں کروا رہے ہیں میرے خیال سے لیکن یہ انتہائی ورتھیبل آپ کی سیریز کے لیے بھی اور آپ کے فیوچر کے لیے بھی کہ اٹ از ایکویلنٹ ٹو پروجیکٹ مینجمنٹ جو آپ 1 سال کا کورس کرتے ہیں اس کے برابر ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے تو یو شوڈ گو فار اٹ. گریٹ. اچھا چلے تھوڑا سا ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں. اب لیٹس سے کہ آپ کسی اور آرگنائزیشن میں جاتے ہیں انٹرویو کے لیے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ اور لوگ بھی آئے ہیں آپ کے پاس ڈفرینٹ کیا ہے. آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں ایک پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل ہوں ٹھیک ہے. اب ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ پروفیشنل ہیں؟ وہ آپ سے کوشچنس کریں گے آپ کو بولنے کا موقع ملے گا تو وہ کیا کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ یار آگے کو مجھے اگر پروجیکٹس لے کر آنے ہیں تو یہ بندہ مجھے وہاں پر بھی کام آ سکتا ہے تو آپ کی جو رینکنگ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہاں تو شاید آپ 10,000 دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی آپ کو مہینے کا 50,000 آپ کو بڑھا کر دے صرف اور صرف اس کی وجہ سے. تو اگر دیکھیں اگر میں سال کا 4 سے 5 لاکھ روپے لگا رہا ہوں اپنے اوپر اٹ مینس کہ میں اس سے 100 ٹائمز گین کر رہا ہوں تو میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے میں نے 5 لاکھ لگایا اور اس کے بعد میں 3 لاکھ اس سے میں نے کمایا تو یہ گھاٹے کا سودا ہے منافع کا سودا ہے.
और घाटे का। इससे बढ़ के एक होता है इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट देता है, एक कंपनी सर्टिफिकेट देती है, लाइक OGDCL किसी को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे वर्थेबल है, सिग्नेरिंग PVT LTD किसी को सर्टिफिकेट दे वर्थेबल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक कंपनी एक सर्टिफिकेशन दे रही है कि ये इसमें ट्रेनिंग, लाइक आज की जो सर्टिफिकेशन हम सबको वो मिलेगी कि कंपनी की तरफ से मिलेगी कि लीडरशिप की ट्रेनिंग की कंपनी की तरफ से आपको सर्टिफाई किया जा रहा है। तो अब दोबारा हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आप कहीं गए हैं, उनसे कहीं कि लीडरशिप पोजीशन पे गए हैं, आपसे अगर आज के टाइम पे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज लीडर, तो आप उसको बता तो सकते हैं ना कि लीडरशिप के लिए जो है आपके पास परसुएशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको हीलिंग का पता हो, अवेयरनेस का पता होना चाहिए, आपकी एम्पैथी होनी चाहिए, लिसनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये 4-5 चीजें उनको बता देंगे, इट मींस उनको पता है कि इस बंदे को अगर पता है तो ये अप्लाई भी कर सकता है। तो अगेन आपकी जो पोजीशन है, अब जब आप इंटरव्यू में हो सकता है आपको वो सेल्स पोजीशन पे ही लें, बट उनके जहन में ये आ जाएगा कि इसको लीडरशिप का पता है। ठीक है, अगर तो आप पूरे पके हुए होंगे, उनको खुशबू आ रही होगी, तो वो शायद आपको लीडर पे ले अगर अगर नहीं आ रहा होगा, फील नहीं हो रहा होगा, तो कहेंगे कि कोई बात नहीं, रख लेते हैं, थोड़ा सा ग्रूम करके, थोड़ा सा और जो नमक मिर्चें थोड़ी बहुत कम है वो हम खुद डाल के इसको कुछ अरसे के बाद हम प्रमोट कर देंगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दीज ट्रेनिंग। आपकी जो ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर हो रही है, वन स्टेप अहेड आप ट्रेंड हो रहे हैं। आप प्रीवियसली जगहों के ऊपर ट्रेंड नहीं हो रहे, आप एक स्टेप अहेड ट्रेंड हो रहे हैं। आपको वो चीजें पता लग रही हैं जो आज आप निकलें और जितने भी लोग हैं उनसे आप पूछें तो उनको बहुत सारी चीज़ों को नहीं पता हो। आप पूछें वो सर्वेंट लीडरशिप पे ट्रेनिंग हुई है और तुसी नौकर बनोगे, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें करने के बाद आप नौकर बन जाएंगे? क्या बनेंगे? तो अगर वो आपको कहते भी हैं नौकर बनेंगे तो क्या होगा? आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। स्टीवर्डशिप, वही बात है, इंटरेस्टेड विद द सोर्सेज ऑफ अदर्स फॉर द गुड ऑफ ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टीवर्डशिप। ठीक है, स्टीवर्ड बोलते हैं जिस चीज को कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वो क्या होता है? स्टीवर्ड होता है। और ये किसकी ट्रेड है? सर्वेंट लीडर की। इस सॉरी तो एक और चीज़ मैं सबके लिए ऐड करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपको ये सर्टिफिकेट मिल रहा है, हमारी ऑलरेडी कंपनी लिंक्डइन पे भी रजिस्टर्ड है और प्रॉपरली आपको शो होती है। मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी जहाँ पे आप जॉब कर रहे होते हैं वो आपको शो नहीं हो रही होती, और ये सर्टिफिकेट जब आप डालेंगे तो इट इंश्योर्स यू कि आपकी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन की, क्योंकि आगे जो आ रहा है CV का मतलब वो चला गया, आप CV को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है। तो जब आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ होते हैं जो ऑलरेडी लिंक्डइन पे यूजर्स हैं प्लस उनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो आपकी वर्थ को बहुत बढ़ा देता है। तो दिस सर्टिफिकेट और इसके आगे भी जो होंगे वो आपके लिए बहुत वर्थवाइल होते हैं इन फ्यूचर। द नेक्स्ट वन इज कमिटमेंट। कमिटमेंट ये है कि जो लीडर, सर्वेंट लीडर है, उसको पता है कि हर बंदे के अंदर ग्रो करने का पोटेंशियल मौजूद है। कि जब आपकी एक चीज जहन में आ जाए कि इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, तो फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको अप्लाई करने में उसको हेल्प आउट करते हैं। देन कोशिश करता है कि किसी भी मुमकिन तरीके से उसको मेंटोर किया जाए, उसको प्रिपेयर किया जाए। अब पोटेंशियल नजर आ गया कि ये बंदा जो है ये लीडर बन सकता है, अब आपने उसको अपने साथ लेकर आना है। ठीक है, जो लीडर जो होता है वो हमेशा दूसरे लीडर को लेकर आता है, इंट्रोड्यूस करवाता है। मैनेजर कभी भी दूसरे बंदे को तैयार नहीं करता, क्यों? इनसिक्योर होता है कि ये तैयार हो गया मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो भाई आप उस अपनी पोजीशन के लिए किसी को तैयार करोगे तो ही आप आगे जाओगे, वरना आप वहीं पर ही रह जाते। जो लीडर जो है वो कभी भी चीज़ों को अपने तक नहीं रखता, हमेशा चीज़ों को आगे फैलाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी।
He ensures that whole is greater than sum of parts. कि उसका ये नहीं, वो कम्युनिटी बिल्ड करता है, हर बंदा जो उस कम्युनिटी के अंदर पोटेंशियल रखता है उसको ग्रो करने के लिए वो हेल्प कर रहा होता है। वो ऐसा नहीं करता कि किसी को थोड़ा सा ग्रो किया, एक बंदे को करके उसके बाद उसने छोड़ दिया। तो कम्युनिटी है और क्रिएट्स कोऑपरेटिव एंड प्रोडक्टिव ग्रोथ। जैसे हमने शुरू में भी बात की, जो इसका एक बेनिफिट है, एक कॉपरेशन का एक एलिमेंट क्रिएट करता है, एक दूसरे को आप हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, आगे जाने में एक दूसरे को आप हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फोरसाइट क्रिएटिविटी डिस्प्ले करता है, एक चीज जैसे हो रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ नया इनोवेशन लाने की कोशिश करता है। न्यू अमेंडमेंट्स, वो क्रिएटिविटी के एक नए तरीके से उसको लेकर चलने की कोशिश करता है। जजमेंट्स उसकी अच्छी होती हैं, डिसीजंस अच्छे लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने बगैर सोचे समझे आपने डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। मैं अगर ट्रेनिंग की तरफ आया हूं तो ये मेरा एक साउंड डिसीजन है, ठीक है। मैं इस डिसीजन को ऑन करता हूं और मेरे पास इसके सॉलिड, मेरे पास पॉइंट्स हैं अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि मैं वो करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। आई लव ट्रेनिंग, कि मुझे ट्रेनिंग्स करना पसंद है, ठीक है। मेरा अपना एक हॉस्पिटल है यही करीब में, रॉयल हेल्थ केयर के नाम से। मैं वहाँ पर आराम से बैठ के, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पर मुझे ये लगता है कि आई एम बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड। मुझे अपनी रिसोर्सेज को और अपने आप को अगर आगे लेकर आना है तो मुझे अपना जो अल्लाह ताला की तरफ से ये मुझे एक शौक मिला है, इस शौक को मैंने एक्सरसाइज करना है और लोगों तक इसको पहुँचाना है। वरना मेरे पास ठीक है, बैठा हूँ, हॉस्पिटल चल रहा है, आराम से बैठा हूँ, मोबाइल यूज़ करता रहूँ और एक पुरसुकून ज़िंदगी में गुजारता हूँ। उससे ज़्यादा पुरसुकूनियत भी मेरी ज़िंदगी में आ सकती है। मैं हॉस्पिटल भी बंद कर दूँ, कहीं पे नौकरी कर लूँ, पीएचडी मैंने की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी में जाकर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाऊँ, 2 लाख रुपए तनख्वाह लूँ, क्योंकि अगर मैं 2 लाख रुपए तनख्वाह यूनिवर्सिटी के अंदर ले रहा हूँ तो मैं उन 90% लोगों के अंदर हूं जो कि लोगों की नजरों में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे पास वो वाला ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन क्यों मैं दिन रात को 100 बंदे की मैनेजमेंट भी कर रहा हूं, इधर आके बोल भी रहा हूं, एनर्जी भी लगा रहा हूं, जोर भी लगा रहा हूं, लाहौर भी जा रहा हूं, फैसलाबाद भी जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये मेरा शौक है। तो आपको भी अपना एक शौक ढूंढना है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी सलाहियत है जिसके लिए आपको पैसे ना भी मिले तो आप करते रहें। अगर आज मैं पेड ट्रेनिंग्स की तरफ आया हूं तो ये स्टार्ट मैंने अनपेड से की। किसी को पता ही नहीं है कि मैं लीडरशिप के ऊपर या पर्सनल इफेक्टिवनेस के ऊपर अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूं, किसी ने सुना ही नहीं है, तो कैसे वो मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे? कॉन्सेप्ट क्या है? यार ये तो मेडिकल फील्ड का बंदा है, इसको क्या पता लीडरशिप क्या चीज है? इसको तो डॉक्टरी का पता होना चाहिए। इसको क्या पता कि ये पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या होती है, पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है? तो वो किसी को मैंने जब सुनाया, अपनी सोशल मीडिया को यूज किया, वहां पर अपने क्लिप्स डाले, वहां से लोगों को पता लगा, आइडिया गया, तो उनको आइडिया हो गया कि ये एक पर्सनल इफेक्टिवनेस का एक अच्छा ट्रेनर है। तो अगर आपकी कोई स्किल है, अगर आप उसको कहीं पर शोकेस नहीं करेंगे तो किसी को कैसे पता लगेगा कि आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं या बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं? जरूरी नहीं है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है आप बहुत अच्छे, आपको कैलीग्राफी आती हो सकता है कि आप बहुत अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन करते हो सकता है कि आपकी जो प्रेडिक्शन है किसी भी चीज के हवाले से वो बहुत अच्छी हो। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर ऐसी मौजूद हैं जो आपके अंदर सलाहियतें, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि आपको अच्छा क्या लगता है। उसके देखने का सिंपल एक तरीका है जो कि हम एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दुनिया जहां की सारी दौलत है, हर चीज आपके पास है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? अगर आप इसका जवाब अगर आपको मिल जाए तो वही आपका एक्सेल टैलेंट है। तो आपको उस पेज के ऊपर लिखना है कि मेरी जो टैलेंट है, अगर मेरे पास दुनिया जहां की दौलत है, मैंने जो मुझे चाहिए वो मेरे पास आ जाएगा, तो फिर भी आपको टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना है। तो जो आप कर रहे होंगे वही आपका शौक है, वही आपका टैलेंट है। अब किसने ढूंढना है? पेज किसका? आपका। पेन किसका? आपका। टाइम किसका? आपका। सोचना किसने? आपने।
ठीक है। तो इस चीज़ों को जब आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ जो है वो खुद ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब ये एक छोटी सी एक हमारी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप 2 सवाल हैं। आपने एक अपना मोबाइल आप तमाम लोगों के पास है, आपने ये देखना है कि इन तमाम जो हमारे करैक्टर्स हैं इनमें से कौन कौन से करैक्टर्स अगर आपके दोस्त से पूछे जाएं तो वो आपको बताएंगे कि इस बंदे के अंदर ये करैक्टर मौजूद है। इसकी लिसनिंग बहुत अच्छी है, इसकी अवेयरनेस बहुत अच्छी है, इसकी परसुएसिव स्किल्स बहुत अच्छी हैं। स्ट्रेटेजीज हमारी जो है ये कुछ है कि हम इनको एज अ सेल्स पर्सन भी हम इनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ही आ जाता है कि मैं तो क्योंकि अभी मेरे पास कोई लीडरशिप पोजीशन तो है नहीं, तो मैं कैसे इनको इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकता हूँ। एज अ सेल्स पर्सन आप इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारे पास एक क्विकली जो हमारा जो लास्ट आज का हमारा टॉपिक है उसके अंदर है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट नीड्स एंड चैलेंज। कि आपको कस्टमर सेंट्रिक होना है, आपने जाना है तो क्लाइंट की नीड को अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने बताया उसकी नीड कमर्शियल है, हम उसको क्या बेच रहे हैं, डोमेस्टिक, ठीक है। उसका मसला वो कहता है पैसा मेरा मसला नहीं है, हम उसको बार बार सस्ता प्रोडक्ट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मुझे जो है मुझे एक अच्छी कंपनी का मुझे इन्वर्टर चाहिए, हम उसको कह रहे हैं कि नहीं आप ये वाला इन्वर्टर ले लें। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अगर आप उसकी प्रोस्पेक्ट की तैयारी कर कर चले जाएंगे तो यही काम जब आप लीडर बनेंगे तो वही करेंगे कि यार मुझे ये, अब आपका जो सबऑर्डिनेट है या जो आपका कोलीग है या जो आपकी फैमिली का कोई बंदा है वो कौन होगा, वो आपका कस्टमर होगा। तो उसके साथ आपने बात कैसे करनी है, किस तरीके से अपनी बात मनवानी है या उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, तो वो भी उसको आपकी उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, नीड्स को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी जो अप्रोच है वो बेहतर होगी। एक्टिव लिसनिंग, अगेन सुनना बहुत जरूरी है, सुनना शुरू कर दें। आज से सुन सकते हैं ना, ठीक है, सुनना आज से शुरू कर दें। अब हम इस चीज़ का तो इंतजार नहीं करेंगे, नहीं वो जो ट्रेनिंग थी वो सर्वेंट लीडरशिप पे थी, जब मेरी लीडरशिप पोजीशन आएगी फिर मैं सुनना शुरू करूंगा, अभी तो नहीं सुनना, अभी तो मैं सेल्समैन हूँ, अभी तो मुझे जरूरत नहीं है। तो आज से आप जब सुनना शुरू कर देंगे तो आपने अपना एक इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया है टुवर्ड द पका हुआ फूड, ठीक है ना। आपने अपने आप को पकाना है तो ये एक्टिव लिसनिंग उसका एक वो है। क्लाइंट को समझें, बॉस को सुने, क्लाइंट को सुने, अपने घर वालों की सुने, दोस्तों की सुने, सबकी सुनना शुरू कर दें। जो अच्छा लगता है उसको अप्लाई करें, जो अच्छा नहीं लगता उसको खत्म कर दें। देन प्रोवाइड वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं कि हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, हम लोग जाके सिर्फ सेल्स करने की कोशिश करते हैं। हम उसको ये इंप्रेशन देते हैं कि तुम मेरी ये प्रोडक्ट खरीद लो, तुम खरीदोगे मेरा इंसेंटिव बनेगा, मेरी नौकरी पक्की रहेगी, मेरी सैलरी आएगी, मेरी नई गाड़ी आएगी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, मैं इंटरनेशनल टूर करूंगा। तो हमें ये लगता है कि हम उसको कुछ नहीं बता रहे, लेकिन हम उसको अपनी बातों में ये सब कुछ बताकर आ जाते हैं, क्योंकि हम उसको वैल्यू ऐड तो करते ही नहीं है। वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन ये है कि आपकी जब आपका बिल कम आएगा, आपकी फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, आप मेंटली सेटिस्फाई होंगे, आप अपनी जो रिसोर्सेज हैं कहीं और लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमने उसको ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, मैं अच्छी गाड़ी लूंगा, तो ये मैंने आपको अगेन वही कहा है, नेवर अंडररेट द अदर पर्सन। उसको पता है, आप उसको ना कहते हुए भी हो सकता है वो अच्छा लिसनर हो, उसने आपकी बातों से उसने अंडरस्टैंड कर लिया हो, फोरसाइट कर लिया हो कि आप उसको कहां पर पहुंचा रहे हैं। सो कभी भी किसी दूसरे बंदे को अंडर एस्टिमेट मत करें। देन नेक्स्ट वन इज एजुकेट एंड इन्फॉर्म। हमारा कोशिश होती है कि हम जाएं, सेल्स कंफर्म है तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। बट अगर आप इस नियत से जाना शुरू कर दें, एजुकेट एंड इन्फॉर्म के कि जी मैं आया हूं सिर्फ आज आपको बताने, सिर्फ मैं आज आपको एजुकेट करूंगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। आप बेशक जिस मर्जी से खरीद लें, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इन्फॉर्म करके जाऊंगा। सो ये क्या है? अगेन वैल्यू एडिशन भी है, और आप क्या कर रहे हैं, अपनी जो सर्वेंट लीडरशिप है उसको एज अ सेल्स पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड देन ट्रांसपेरेंसी, उसके बेनिफिट्स के बारे में ट्रांसपेरेंट रहें। आपने उसकी पूरी एक वर्किंग कर ली, आपको ये पता है कि उसका बिल कभी भी जीरो नहीं हो सकता,
اور پھر اگر ہم کلیم کر کے آ جائیں کہ اس کا بل 0 ہو جائے گا تو آپ ٹرانسپیرنسی آپ نے شو کی؟ نو، ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے. آپ کی کوشش کیا تھی کہ یار میں غلط جھوٹ بول کر بس کسی طریقے سے چیز کو بیچ دوں. ٹرانسپیرنسی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. دین فالو اپ. میں نے جیسے بتایا اگر تو اس نے کوئی سوال پوچھ لیا ہے اور آپ کو نہیں آیا, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ ٹو ہیپن. آپ کو یہ پتا ہے کہ یار اب اس نے سوال پوچھا ہے, اچھے سے تیاری کر کے جائیں, اور اس کے بعد نیکسٹ جا کے جب آپ کہیں گے سر لاسٹ ٹائم آپ نے یہ سوال کیا تھا تو یہ میں جواب لے کر آیا ہوں, تو وہ آپ کی بات کو بھی سنے گا اور وہ کہے گا کہ یار یہ دیکھو بندہ آیا ہے, اس نے آ کے مجھے بتایا ہے دوبارہ, مینس کہ یہ بڑا سیریس ہے. بیچنا پھر بھی نہیں, لیٹ ہم آسک یار میں خریدنا چاہتا ہوں, کہ چاہے آپ کے 10 چکر لگ جائیں 15 چکر لگ جائیں, کیونکہ جب وہ اپنی تسلی کر لے گا. اب میں اپنا ڈسکاؤنٹ بڑی کا کارڈ میں سیل کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کرواتا ہوں کہ یہ بینیفٹ ہے, یہ کارڈ ہے, آپ کو ایسے ملے گا, یہ ملے گا. کچھ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں, وہ رابطہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ چیز نہیں لینی تھی, ہم نے تو غلط سمجھا. میں نے کہا آپ نے غلط سمجھا, آپ 100% آپ کو ریفنڈ ہے, آپ پیسے اپنے واپس لے لیں, میرا کارڈ مجھے واپس کر دیں, کیونکہ میں کوئی چیز آپ کے ساتھ ایز اے بیڈ میموری نہیں رکھنا چاہتا. ٹھیک ہے, کہ میں صرف 1000-2000 کے پیچھے زندگی بھر کے لیے میں ایک آپ کو چیز وہ دے جاؤں جو جب بھی آپ دیکھیں آپ اس کو دیکھ کے آپ کو برا لگے. تو کبھی بھی کسی کے ساتھ آپ غلط بات مت کریں. ٹھیک ہے, پروڈکٹ ہے, آپ کو اپنی پروڈکٹ کے اوپر بھروسہ ہے, جو اس کے صحیح فیچرز بینیفٹس ہیں وہ بتائیں. کوئی ایسا کلیم نہ کریں جو بعد میں نہ آپ کہہ دیں جی 3 مہینے میں بل آپ کا 0 ہو جائے گا, 3 مہینے میں اس کا بل 1 لاکھ روپے آتا ہے, پھر کیا کریں گے؟ یہ تو آپ کہہ دیں گے کہ یار ہاں ٹھیک ہے اب تو بک گیا, ٹھیک ہے اب ختم ہو گیا. لیکن اصل ہم کہتے ہیں کہ جو سب سے جو اسٹرانگ جو ہمارے پراسپیکٹس ہیں وہ کون دیتا ہے؟ ریفرل. تو کیا آپ کو ریفرل ملے گا؟ وہ بلکہ فون کر کے کہا یار ان سے نہ لگوانا, باقی دنیا جہاں سے لگوا لیں. These are the reasons of our failure. ٹھیک ہے, کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے. اگر دیکھیں, اگر میں 1 سال کے اندر یہاں پر 3ری ٹریننگ کے لیے آیا ہوں, بلکہ 4تھی ٹریننگ کے لیے آیا ہوا ہوں, it means کہ I am providing some value. ایک ایسے ایکشنیبل میں باتیں بتا کر جا رہا ہوں جو اگر آپ اپلائی کریں تو آپ کی آرگنائزیشن کو بینیفٹ ہو رہا ہے. اگر وہ بینیفٹ نہیں ہوگا, اگر آپ کو بینیفٹ نہیں ہوتا تو کیا میں آپ کو دوبارہ یہاں نظر آؤں گا؟ آپ ایک الٹرنیٹیو کی طرف جائیں گے. اور اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے, آپ تمام لوگوں سے, اگر آپ میری ٹریننگ سے سیٹسفائی ہوتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھا ہے ملتان میں کوئی اچھا ٹرینر نہیں ملتا یا ملتان میں تو ٹریننگ کے لیے لوگ نہیں ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر باسط از دیر, جو کہ ایک اچھی ٹریننگ کروا سکتے ہیں. کہ آپ لوگ بھی تو میرے ایک وہ ہے نا, مطلب ورڈ آف ماؤتھ سے زیادہ ہے کہ جی ہماری ٹریننگ ہوئی تھی, انہوں نے ٹریننگ کروائی تھی, بہت اچھی ٹریننگ کروائی. تو یہ ریفرل ہوتا ہے. اگر میں ہی یہاں پہ ویلیو ایڈ نہ کر کے جاؤں, میں ہی یہاں پر ٹائم ویسٹ کر کے چلا جاؤں, ٹھیک ہے, تو شام کو عاطف صاحب بھی سوچ رہے ہوں یار 2 گھنٹے میں کسی کلائنٹ سے مل لیتا, کم از کم میری اس کے ساتھ وہ بات ہو جاتی. اگر یہاں پر ویلیو ایڈ نہیں ہوتی, اگر آپ کی کسی بھی میٹنگ کے اندر آپ کسی کی ویلیو ایڈیشن نہیں کر کے آتے, اٹ مینس یو ہیو ویسٹڈ دا ٹائم آف دیٹ کلائنٹ. وہ دوبارہ, ہم کہتے ہیں نا یار وہ دوبارہ بات ہی نہیں سنتا. اپنا تو کیتھارسس کریں کہ پچھلی میٹنگ میں آپ اس کے ساتھ کیا کر کے آئے ہیں, ٹائم میں ویلیو ایڈیشن کر کے آئے یا ٹائم ویسٹ کر کے آئے. ویلیو ایڈیشن کیا ہوگا وہ دوبارہ ملے گا, ویسٹ کیا ہوگا تو کیا کرے گا, کل آنا, پرسوں آنا, شام کو آنا, اچھا میں اب لاہور ہوں, میں اب وہ نا ساتھ والے کو کہے گا اسے کہا میں مر گیا ہوں. تو یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر آپ کو ایک بندہ دوبارہ کال نہیں کر رہا تو اس کی کیا ریزنز ہے. سولر تو اس نے لگوانا ہے, کہیں نہ کہیں سے تو لگوانا ہے. اگر وہ آپ سے نہیں لگوا رہا, اٹ مینس پرابلم آپ کے اندر. دین اڈیپٹیبلٹی, کہ آپ کو چینجز کلائنٹ کی نیڈ کے مطابق آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. آپ گئے, کسی نے آپ کو بتایا کہ سولر کے لیے وہ جانا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ لگا کہ وہاں پر آپ تیاری کر کے گئے نئے سولر کے لیے, وہاں گئے تو پتہ لگا کہ اس کے پاس سولر تو لگا ہوا ہے.
ठीक है, और आप वो कहता है कि यार सोलर लगा हुआ है लेकिन मैं इसके जो वो है सोलर इन्वर्टर का मैं वॉट्स हैं वो बढ़वाना चाहता हूँ, प्लेट्स बढ़वाना चाहता हूँ, आप उसको क्या कहें, अच्छा सर सॉरी मैं तो तैयारी करके आया था नए सोलर की, तो ये मेरा काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। एडेप्टेबिलिटी, वहीं पर आपको खुद को चेंज करना है, देखें कि उसकी नीड क्या है, एंड देन बिल्ड रिलेशनशिप्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो रिलेशनशिप ऐड होगा, रिलेशनशिप ऐड हो गए, आप लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, कि जब आपको इनवाइट करेंगे रिलेशनशिप, हम क्या कहते हैं कि जी रिलेशनशिप हमने दुनिया जहां के पैसों में हमने लगा देना है, किसी के लिए जाते हुए हम अपनी जेब से एक 500 रुपए की एक चॉकलेट ही लेकर जाएंगे, क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो दिया नहीं, कंपनी ने तो देने नहीं, भाई ना दे कंपनी, आपने सारी जिंदगी सिग्नरिंग में रहने का ठेका तो नहीं लिया हुआ, क्लाइंट बनेगा किसका बनेगा, का बनेगा, आप किसी और कंपनी में जाते हैं, जाके सिग्नरिंग की 4 बुराइयां करके आप उस तरफ ले जाएंगे अपने, लेकिन जब आप सिग्नरिंग के प्लेटफॉर्म को आप यूज करेंगे, उन्हीं के रिसोर्सेज यूज करेंगे और आपको लगेंगे कि मेरा रिलेशन बन जाएगा, तो ये भी आपकी स्मार्टनेस है। और अगर सिग्नरिंग आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग में या इस तरह के इंसेंटिव्स के लिए अगर आपको प्रमोट नहीं कर रहा, बट स्टिल आप अपने जेब से अगर आप लगाकर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो रिलेशन किसका बिल्ड हो रहा है? रिसेंटली एक फार्मेसी के हवाले से एक मुझे प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, अब मैं थ्रू आउट फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स जितनी भी मेरी फार्मासिस्ट कम्युनिटी है, मैं उनके साथ मिलता रहता हूँ, कोई उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉरम के ऊपर मेरी मुलाकात रहती है। पिछले दिनों प्रॉब्लम आई, ठीक है, वो प्रॉब्लम मेरे तक नहीं पहुंची, उससे पहले वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व होके मुझे फोन आ गया कि भाई साहब ये एक मसला आया था, उसके अंदर आपका नाम आ रहा था, तो हमने उसको खत्म करके ये आपका सोल्यूशन है, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि ये अब चीज खत्म हो गई है, तो आपने परेशान नहीं होना अगर आपको कोई बता दे। तो क्या ये अचानक हुआ? इट्स रिलेशनशिप्स जो आपके लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, बल्कि साथ ये भी कहा अब आपकी वजह से हमें दूसरा जो एक बंदा है उसको भी हमें स्पेयर करना पड़ रहा है। सो दिस इज हाउ यू ऐड वैल्यू एंड क्रिएट रिलेशनशिप। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे गिव एंड टेक है ना, ठीक है, शुरू से विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ गेटिंग बैक आई ट्राई टू गिव, दिए जा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मेरी सबसे ज्यादा मसला क्या होता है, हॉस्पिटल में था, कॉल आती थी फलां डॉक्टर का टाइम ले दो, कौन सा मुश्किल काम है, वही बैठा हूँ, साथ वाले को कह दिया यार ये पेशेंट आएगा उसको चेक करवा लेना, कोई मुश्किल काम है? यही करता था। रूम नहीं मिल रहा हॉस्पिटल के अंदर, उनको एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया सर रूम है, उन्होंने प्रायोरिटी लगा दी, वो बहुत बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन जिसका रूम ना मिल रहा हो या जिसका पेशेंट ना चेक हो रहा हो उसके लिए तो बहुत बड़ा काम है। आपको वैल्यू ऐड करनी होती है, रिलेशनशिप आपके खुद बनना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स रेफर होके आ रहे होते हैं। कौन लोग रेफर कर रहे होते हैं? मेरे जानने वाले जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता, बट दे आर रेफरिंग। तो आपको भी जब सोलर के जब आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, जब कंसल्टेंट होंगे, आपके पास भी आना शुरू हो जाएगी। जब आप एक पके हुए सेल्समैन होंगे तो लोग आपको सूंघ लेंगे। जब कच्चे रहेंगे ना तो उनको पता है नहीं अभी टाइम लगेगा। जितनी जल्दी पक सकते हैं पक जाए। एंड देन कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कि आपने मिलकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। प्रॉब्लम आ गई है, मिलकर बैठें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लें, माइंड स्टॉर्मिंग करें। टीम बैठी हुई है, 5 लोग हैं, प्रॉब्लम आ गई है, यार तुम अपना पेज के ऊपर प्रॉब्लम सोल्यूशन दो, तुम अपने सोल्यूशन दो, अपने सोल्यूशन दो। जब आप उनको कंबाइन करेंगे तो उनमें से 80% जो सोल्यूशंस हैं वो सेम होंगे, तो आपके पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया है। लेकिन बैठे तो सही, बैठते ही नहीं, कोलैबोरेट ही नहीं करते। एंड देन पर्सनलाइजेशन, अगेन के पर्सनल जो बंदा है उसकी पर्सनलाइजेशन है। एक बंदा जो है वो सराइकी बोलता है, उसको ना उर्दू आती है, ना पंजाबी आती है, ना इंग्लिश आती है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके साथ जाके अंग्रेजी में बात करना शुरू कर रहे हैं। उसको बता रहे हैं कि यार तुम्हें तो नहीं आती बट देखो मुझे आती है, तो क्या होगा, सेल होगी?
ایک بندہ آپ سے انگلش میں بات کرنا چاہتا ہے, آپ جا کے اس سے جو ہے فارسی میں بات کرنا شروع کر دیں, سیل ہوگی. لیکن آپ نے تو امپریشن ڈال دیا نا, دیکھو مجھے تو انگریزی آتی ہے, مجھے فارسی آتی ہے, تمہیں آتی ہے نہیں آتی. دس از ہاؤ پرسنلائزیشن. پرسنلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بندے کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کریں. اب میں یہاں پہ کھڑا ہو کے مشکل ٹرمینالوجیز یوز کرنا شروع کر دوں, مشکل کیا ہوگا, بات ہی سمجھ آپ اس طرف چلے جائیں گے. جو کہتے ہیں لسننگ کے لیے بولنے والا بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ آپ اس کو سنتے رہیں. اب میں مشکل باتیں کرنا شروع کر دوں, آپ کہیں یار پتہ نہیں کیا کہی جا رہا ہے, بس ٹھیک ہے بولتا رہے. تو آپ نے بھی دوسرے تک اپنی بات کو پہنچانا ہے. دس از اینڈ دین آور لاسٹ آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی, ویری امپورٹنٹ. ہمارا ایک لاسٹ بزنس ایتھکس کے اوپر پورا سیشن بھی ہو چکا ہے, اور جو اب تک ہماری باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر ایمانداری ہی سامنے آئی ہے اور انٹیگریٹی سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ چاہے وہ لیڈر ہے, چاہے وہ سیلز مین ہے, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہے, ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ڈیمانڈ نہیں کرتا. آل یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور ورک, ود یور آرگنائزیشن, ود یور کلائنٹس, ود یور شیئر ہولڈرس, ود یور اسٹیک ہولڈرس. اگر آپ ان کے ساتھ آنیسٹ ہیں تو آپ کو کوئی بھی دنیا کی طاقت آگے جانے سے نہیں روک سکتی, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر بے وقوف نہیں ہے. اگر آپ ڈس آنیسٹ ہیں اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ ڈس آنیسٹ ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از آور کنٹینیوس امپروومنٹ. ٹھیک ہے, دس از بیسیکلی مائی فنڈامنٹ. اگر میں ہر سال 4 لاکھ 5 لاکھ کے کورسز لگا رہا ہوں, سو دیٹ از پارٹ آف مائی کنٹینیوس امپروومنٹ. میں ڈیلی ریڈ کر کے آتا ہوں. کیا آپ کو میں سے کسی کو یہاں کہیں لگا کہ میں انپریپیئرڈ آیا ہوں؟ جو یہاں پر جو ٹاپک ہے جو یہاں پر لکھا گیا, کیونکہ وہ اس لیے میں پریپیئرڈ آیا ہوں کہ جو چیز جو مجھے نہیں آتی تھی اس کو میں نے اسکپ کر دیا. بٹ جو لکھا ہوا ہے, I own that content. I am prepared. And how I am prepared? By continuously improving. Servant leadership کا یا کوئی بھی ٹاپک ہے, ہماری ڈسکشن آصف صاحب سے پرسوں رات کو 8 بجے ہوئی ہے, اور میں نے آج پورے 2 گھنٹے کا یہاں پر سرونٹ لیڈرشپ کے اوپر میں نے بات کر لی ہے. تو کیا یہ میں پرسوں رات سے آج صبح تک صرف میں پڑھتا ہی رہا؟ I was prepared. میں پہلے سے ہی پریپیئر تھا. مجھے کیا کرنا تھا, صرف ان چیزوں کو مینیج کرنا تھا اور ایک ان لائن میں لے کے آنا. تو جب پوزیشن آتی ہے, ہم اب بہت سارے لوگ کہیں گے اچھا کوئی آپ کو راتوں رات کو, یار آپ بڑے لکی ہو, فوراً ہی راتوں رات دیکھو کیسے ہوگی. تو لک کیا ہے, واٹ از لک؟ اٹس وین پریپریشن میٹس دا اپرچونٹی. ٹھیک ہے, میں آج لکی ہوں کہ مجھے آج یہاں پہ سرونٹ لیڈرشپ کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آئی ایم ویری لکی. ٹھیک ہے, کہ اتنے سارے لوگوں کے اندر مجھے بلایا گیا. ٹھیک ہے, تو کیا میں پریپیئر نہیں تھا؟ آئی واز پریپیئرڈ. اور میں اس دن کے لیے پچھلے 5 سال سے پریپریشن کر رہا ہوں. آئی ایم پریپیئرنگ فار دس ڈے فرام لاسٹ 5 ایئرس. یہ نہیں ہے کہ پچھلے 36 گھنٹے کے اندر میں نے تیاری کی, جلدی سے میں نے کانٹینٹ اکٹھا کیا اور آ کے میں نے بولنا شروع کر دیا. کانٹینٹ از اویلیبل ایوری ویئر. ہر جگہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر یہ آپ کو چیز نہیں ملے گی. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کے پاس کوئی ایسے ایکسپیرینسز ہیں, کیا آپ کی ایسی آبزرویشن ہے جو آپ ان پوائنٹس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, ابھی 2 گھنٹے ہوئے ہیں, میں اگلے 4 گھنٹے بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں پریپیئر ہوں. اینڈ ہاؤ آئی ایم پریپیئرڈ؟ بائی کنٹینیوس امپروومنٹ. آئی انویسٹ half an hour daily in reading. پازیٹیو سائیکالوجی کو میں روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھتا ہوں. ہاں, یہ ہوا کہ پرسوں رات سے آج تک جو میری جو بھی ریڈنگ تھی وہ کس سے ریلیٹڈ تھی؟ سرونٹ لیڈرشپ سے, تاکہ زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ میں اپنے ساتھ لے کر آ سکوں. کل سے میں اپنی روٹین جو میں کر رہا ہوں کہ ڈزنی لینڈ کا آپ کو پتا ہوگا, اس کی مینجمنٹ کیا ہے, اس کو میں ریڈ کر رہا ہوں. جیسے ابھی ہمیں پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایک ہم کورس ڈیزائن کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اس کے لیے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن گیدر کر رہا ہوں, تاکہ میرا کانٹینٹ جتنا اچھا ہوگا اتنی ڈلیوری اچھی ہوگی.
तो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो आपकी एक हॉल मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे मेंशन नहीं हैं, बट स्टिल मैं आपको अभी मुझे याद आया कि मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। दैट इज़ कि आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ये इन सारी चीज़ों को आप लेकर आना चाहते हैं, हाउ कैन यू डू दैट? बाय नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के लिए मैं जब पिछले साल भी आया था तो मेरे पास कोई सॉलिड पॉइंट नहीं था कि मैं आपको बता सकूं कि नेटवर्किंग कहाँ की जा सकती है। तो जो बेस्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग इज लायंस इंटरनेशनल, ठीक है। ये लायंस इंटरनेशनल के अंदर आप लोगों के 100% प्रॉस्पेक्ट मौजूद हैं। उनमें से मोस्टली बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक अच्छी पोजीशंस को होल्ड करते हैं। आप तमाम लोगों के जो इस टाइम पे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो लाइंस के अंदर बैठे हैं। बट अगर आप इस नीयत से ज्वाइन करेंगे कि जाते साथ ही मैंने प्रॉस्पेक्ट्स को लेना शुरू कर देना है, तो दैट विल बी, वो भी उनको पता लग जाएगा, क्योंकि जिन्होंने पैसा कमाया है, नाम कमाया है, उनको पता है कि कौन बंदा किस नीयत से आया है। आप जाएं वहाँ पर, ज्वाइन करें, वॉलंटियरली काम करें, ठीक है, वहाँ पर लोगों से मिलें, ठीक है, वैल्यू दें, गिव 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 गिव, फिर आप वहाँ से लेना शुरू करें। और आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको देंगे। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी वहाँ पे, ठीक है। जब आप वहाँ पर एक काम करेंगे, अब मेरे से अगर मैं वहाँ पर कोई भी सेशन करवाता हूँ तो ये अच्छा कौन है जी, ये क्या करता है, हॉस्पिटल है इसका, ठीक है, मैंने तो किसी को नहीं बताया, बट एक वो चल रहा है। अब उनको ये पता है हॉस्पिटल है, किसी की अगर हॉस्पिटल की नीड्स हैं तो सबसे पहली कॉल मुझे आती है। और कई दफ़ा ये आती है, बंदा भेज रहे हैं, इसको आप बस ऑपरेट कर दो, बस पैसे हम देंगे, हम भी करके भेज देते। तो आपको पहले गिव। तो जब आप वहाँ पर आते हैं एज अ सोलर, आपके आके वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, आप अपने आप को वहाँ पे एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं। मैं सोलर का कारोबार करता हूँ, या मैं सोलर की कंपनी के अंदर हूँ। तो किसी की सोलर नीड्स होंगी तो वो मशवरा किससे करेगा? अगर अच्छा मशवरा देंगे तो क्या होगा? नहीं देंगे अच्छा मशवरा तो क्या होगा? क्या होगा? स्किप कर देगा। तो जो भी, चाहे वो लायंस इंटरनेशनल है, रोटरी इंटरनेशनल है, इस तरह की जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साल की इनकी थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस होती है, वो आपने पे करनी होती है। यू बिकम देयर पार्ट। नेटवर्किंग बेहतर होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, बोलने का मौका मिलता है, आपको खुद को शोकेस करने का मौका मिलता है। तो जब आप ये सारे काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।